یہ مانے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں تھی، ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں، پوری زندگی بابوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اور آخر میں یہ فضائل اعمال کی چونکہ بات ہوئی ہے، فضائل سنت کا بھی یہ حال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فضائل اعمال میں نے اس کے اوپر ایک مجلس ریکارڈ کروا دی، اوورال کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، مجلس نمبر 100 میری زندگی کا سرمایہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہوں میں نے یہ زندگی میں یہ کام ایسا کیا ہے جو صدیوں میں ایک یونیک کام تھا، جو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کرنے کی، کہ لوگوں کو بتایا جائے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس میں بھی میں نے جو شروع کا 1 گھنٹہ مقدمہ پیش کیا، اس میں نے پیش کیا تھا فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، فضائل ذکر والے چیپٹر کے، فضائل قرآن والے چیپٹر میں، قرآن کے پڑھنے کی جو تلاوت کے فضائل ہیں، کہ ایک رات احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ کہانی کا سٹارٹ ہی بلنڈر سے ہو رہا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں کیوں نہیں زیارت ہوئی؟ 143 الاعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ ادھر اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو بعد میں زیارت کرانی ہے، خواب والا پیکج منظور ہے، انہوں نے کہنا سے بالکل یا اللہ، جڑا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا ہے احمد بن حنبل کہانی۔ یہ امام حنیفہ کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا۔ اماموں کو ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے، جب ہم عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ شرک جو کھڑا ہوا ہے اس کا مذمت کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم برا نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے۔ تو احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تیرا قرب کیسے حاصل کروں، تو کہا قرآن کے ذریعے۔ تو احمد بن حنبل نے کہا یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے، اندازہ کرو۔ احمد بن حنبل کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو عربی آتی تھی۔ یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل کدھر پنجاب کے کسی قصبے پیدا ہوئے نے، کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے۔ اور اس سے بڑی بات یہ احمد بن حنبل کو جاہل مانتے ہیں، کیونکہ عالم کو تو عربی آتی ہوتی ہے۔ انہیں سمجھا کہ احمد بن حنبل کوئی مویشی ڈنگر پالنے والا کوئی بندہ ہوگا، تو اس نے آگے سے پوچھ لیا، یا اسے یہ تعویل کرے کہ انہوں نے اپنے سے نہیں پوچھا سی، تو اٹھے سے پوچھا سی، چلو ایمان۔ تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا میری زندگی کا سرمایہ، کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اس چیز کو۔ اللہ کی بارگاہ میں سچ پیش کیا جاتا ہے، نیکی پیش کی جاتی ہے، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ یہ پیش نہیں کیے جاتے۔ یہ اس کا جھوٹ ہے، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو جائے گا تو وہ جو تم نے 100 جھوٹ بولے ہیں، 134 جھوٹ ہم اس کے دکھا چکے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت فرماتا ہے۔ تو یہ واقعہ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جیسے یہ فیضان سنت میں ہو یا فضائل اعمال میں ہو، اس انداز اس نے واقعہ پیش کیا کہ انہوں نے خود گھڑا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی پنجابی سمجھ رہے ہیں کہ انہیں عربی نہیں آتی، اور نعوذ باللہ امام احمد بن حنبل کو یہ جاہل سمجھ رہے ہیں کیونکہ عالم کو تو عربی آتی ہے۔ یعنی یہ اس نے اس ساری گفتگو میں کیا بتایا کہ یہ واقعہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، اور اگر عربی میں ہوتا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عربی تو جانتے ہیں دوستوں، کسی نے گھڑا نہیں۔ یہ اسماء الرجال کی کتابیں موجود ہے، جو حدیث کی معتبر ترین کتابیں ہیں، ان میں یہ واقعہ موجود ہے، عربی میں موجود ہے۔ اس صاحب کا علمی لیول یہ ہے کہ صرف اردو 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو علمی کتابیں کہتا ہے۔ اسماء الرجال کی معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المتوفی 748، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 198۔ دارالکتب العلمیہ سے کتاب چھپی ہے جس میں یہ واقعہ پورا موجود ہے اور پوری سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ عربی میں ہے۔ موصوف نے یہ انداز پیش کیا کہ جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا وہ پنجابی تھے، اور کس انداز سے گفتگو کی، جاہلانہ گفتگو، بالکل ان پڑھ ایک جہلم کا چھوکرا اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے؟ بھائی آپ نے عربی کتابیں نہیں پڑھی، آپ نے اسماء الرجال کی کتابیں نہیں پڑھی۔ اس کے علاوہ امام ابن جوزی نے مناقب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی، اس میں 434 صفحے پر یہ بات لکھی ہے، پورا واقعہ لکھا ہے۔ امام ابن جوزی جب یزید کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب بہت بڑے امام ہے، جناب امام ابن جوزی کی کیا بات ہے۔ جناب امام ابن جوزی نے یہ بھی لکھا ہے، جس کو آپ اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ جناب جیسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑا ہو۔ اس کے علاوہ کتاب العمالی میں موجود ہے،
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह अल-फ़िक़्हुल अकबर में इसको लिखा है। कसीर तादाद मुहद्दिसीन ने ये वाक़या लिखा है। दोस्तों देखिए, ये अपने आप को इल्मी किताबी कहता है। और ब्लंडर, यानी कि ब्लंडर क्या है, इस वाक़े का स्टार्ट ब्लंडर से, बहुत बड़े झूठ से हो रहा है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा झूठ है। ये मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, जेहलम के जाहिल छोकरे ये कह रहे हैं। और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होना ये तय है, ये पक्का है, ये साबित है। यूँ समझे कि हमने इसकी गर्दन को दबोच लिया है। ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ये बुखारी शरीफ की शरह है, जिसके बारे में ख़ुद मिर्ज़ा कहता है कि दुनिया की बेहतरीन शरह फ़तहुल बारी है, सही बुखारी की, जिल्द नंबर 15 और सफ़ा नंबर इसका है 486, सफ़ा नंबर 486। तो इसके गर्दन पे हमने इसको पकड़ लिया। अब इसके पाँव से ज़मीन कैसे खिसकेगी वो हम आगे आपको बताएंगे कि इसके जो बाबे हैं, उन बाबों में से एक बाबा है ज़ुबैर ज़ही, वो भी इस बात को मानता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद आपके उम्मतियों में से किसी के भी ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला के दीदार हो सकता है। 486 नंबर सफ़ा है, 15वीं जिल्द। और ये किताब छपी दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत से। क्या लिखते हैं इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, लिखते हैं तंबी, गौर करो, आपने अलार्म बजा दी जनाब, इस बात पर गौर करना है, जैसे अरबी में अला, सुन लो। जब वज़ा अहलुल ताबीरी रुयतल बारी अज़्ज़ वजल फ़िल मनाम मुतलकन, अहले ताबीर ने अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार करना ये मुतलकन जायज़ करार दिया है। मुतलकन उम्मती भी देख सकता है, नबी भी देख सकता है। जब वज़ा अहलुल ताबीर, अहले ताबीर बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो थे उन्हें कहते हैं अहले ताबीर, जैसे इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अहले ताबीर हैं, 70 सहाबा के शागिर्द हैं। ये कोई जहलम में बैठने वाला कोई अहले ताबीर नहीं, जाहिल छोकरा। ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन और ताबईन जिन्होंने ख्वाबों की ताबीर की है, ख्वाब की ताबीर बताने वाले को अहले ताबीर के, ताबीर बताने वालों का इस पर इत्तिफाक है कि मुतलकन के अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार हो सकता है। अब ये जो पैकेज दे रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये देखें ये इसका अखलाक है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया बारी ताला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं तो देख सकता। अगर ख्वाब में दीदार कराना होता तो अल्लाह तबारक व तआला कहते चलो ये पैकेज ले लो। कैसी बात, पैकेज ले लो। पैकेज उस वक्त होता है जब अगला काम ना हो। जब ये मुतलकन तमाम के लिए जायज़ है कि ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो सकता है तो पैकेज की ज़रूरत ही नहीं, वो तो आम चीज़ है। वो सवाल कर रहे हैं कि मैं अपने सर की आंखों से या बारी ताला तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ये नहीं कर सकते। बस अगला तो हर किसी के लिए। जब वज़ा अहलुत ताबीर, अहले ताबीर ने इसको जायज़ रखा है कि हर बंदा, कोई बंदा भी अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वाला अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर सकता है। पैकेज की बात ही नहीं रही, ये सिर्फ धोखा, फ्रॉड के लिए इस तरह की गुफ्तगू करता है। अब हम आपको इसके मज़ीद हवाले दिखाते हैं कि किस तरह मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ है, और उन्होंने इस पर बिशारतें भी नोट की हैं। ये सियर आलामिन नुबला किताब है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह जब ये अपनी बात को साबित करना होता है, इसने इमाम ज़हबी फरमाते हैं जनाब ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस मौजू है। इमाम ज़हबी ने कह दिया, बस बात ख़त्म। और वही इमाम कह रहे हैं, इमाम ज़हबी कह रहे हैं, ये किताब सियर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर इसका है 423, सफ़ा नंबर 423। मोतमिर बिन सुलेमान कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल आला को, मोतमिर ये बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, सुलेमान तैमी के बेटे हैं। वो कहते हैं कि जरीर बिन अब्दुल हमीद ने रकबा बिन मस्कला से रिवायत की है। रकबा बिन मस्कला तबा ताबी कहते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। राई तो रब्बल इज़्ज़ती फ़िल मनाम, मैंने अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? फरमाया सुलेमान अत्तैमी, जो उसके लिए हमने बड़ा अच्छा ठिकाना बनाया है सुलेमान अत्तैमी के लिए। वो सुलेमान अत्तैमी जिसने फ़जर की नमाज इशा के वज़ू से पढ़ी 40 साल,
हमसे इतनी मोहब्बत करता है सुलेमान अत्तैमी कि उसने इशा के वज़ू के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी है 40 साल, उसके लिए हमने बेहतरीन ठिकाना बनाया है जन्नत में। अब मिर्ज़ा को दुनाली लग गई, 2 गोलियां। एक तो ये साबित हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार हो सकता है। इब्न हजर अस्क़लानी भी लिखते हैं, इमाम ज़हबी भी लिखते हैं और इमाम अस्फ़हानी भी लिखते हैं और मिर्ज़ा का अब्बा भी लिखता है, साबित करता है। उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अच्छा, मस्कला क्या कहते हैं? रकबा मस्कला कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह का दीदार भी, और राई तो रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह तबारक व तआला को मैंने देखा। अल्लाह ने फरमाया सुलेमान अत्तैमी के लिए हमने बड़ा अच्छा ठिकाना बनाया। उसकी वजह क्या है कि वो इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ता है। ये अपनी वीडियोज़ में कहता है कि ये करतब कर रहे हैं, यानी जो इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ा रहे, ये करतब दिखाते हैं। इस तरह गंदी ज़बान इसने औलिया कराम के बारे में इस्तेमाल किए। ये तो बड़े मुहद्दिस हैं सुलेमान तैमी। ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द हैं सुलेमान अत्तैमी। उनके बारे में ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। और इस रिवायत के बारे में मिर्ज़ा के अब्बा जी ज़ुबैर ज़ई लिखते हैं अपनी किताब तौज़ीहुल अहकाम, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 63 पे लिखते हैं कि मस्कला राहिमहुल्लाह सिक्का तबा ताबी ने फरमाया कि रई तो रब्बुल इज़्ज़त फिल मनामी फ़क़ाल व इज़्ज़ती, मैंने ख्वाब में रब को देखा तो रब ने फरमाया और मुझे अपने इज़्ज़त की कसम, मैंने सुलेमान अत्तैमी को बेहतरीन ठिकाना अता करूँगा, यानी मैं बेहतरीन ठिकाना अता करूँगा सुलेमान अत्तैमी को। किस वजह से, ये आगे नहीं लिखा, डंडी मार गया। वो वजह ये है कि वो इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद उम्मतियों के ऐसे तमाम ख्वाब ज़न्नी होते हैं जिनसे हुज्जत कायम नहीं हो सकती, लेकिन बतौर मुबशरात हक़ की तायद में सल्फ़ सालिहीन के ख्वाब पेश हो सकते हैं। उनकी अगर सनद सही हो तो पेश हो सकते हैं, तो जनाब पेश तो हो गया कि वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। ये मिर्ज़ा के अब्बाजी भी माने कि हाँ, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती भी अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर सकते हैं। और तिरमिज़ी से इसने साबित किया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब का दीदार किया। तिरमिज़ी हदीस नंबर 3235 के आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को ख्वाब में देखा। तो मिर्ज़ा को पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि ये मानता नहीं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को सर की आंखों से देखा, इसलिए ये चीज़ नहीं मानता। अब इसी चीज़ का इनकार करने के लिए ये ड्रामे रचा रहा है। हालांकि सुनन नसाई कुबरा में और इसके अलावा मुस्तदरक लिल हाकिम में और दीगर कई कुतुब में मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये खासियत है कि आपने अपने रब को सर की आंखों से देखा है। भी ये आपकी खासियत है। बाकी ख्वाब में देखना, ये तो मिर्ज़ा के अब्बा जी भी मान रहे हैं कि उम्मतियों को भी अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो सकता है। ये एक हवाला ये आपको हमने दिखाया जनाब सीर आलामिन नुबला से। और ये हिलियतुल औलिया, ये किताब है हिलियतुल औलिया, इमाम अबू नुआइम, ये अबू नईम पढ़ता है मिर्ज़ा, अबू नुआइम अस्फ़हानी अल मुतवफ़ा 430, वो अपनी किताब हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 31 पर राई तो रब्बुल इज़्ज़त बिल मनाम, वही कि मैंने अपने रब अज़्ज़ा वजल को ख्वाब में देखा। ये रकबा बिन मस्कला कहते हैं। और ये सुलेमान अत्तैमी ऐसे हैं कि जिन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ी इशा के वज़ू के साथ। मिर्ज़ा जो गुफ्तगू करता है औलिया कराम के बारे में वो आपको पता होगा। अब दूसरे बहुत बड़े इमाम हैं इमाम औज़ाई, जिनके शागिर्द हैं इमाम मालिक, अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम ज़ोहरी, ये बड़े बड़े जो है ना वो नाम जो है वो उनके शागिर्द हैं। उन्होंने भी अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। मिर्ज़ा साहब जिल्द नंबर 6 हिलियतुल औलिया और सफ़ा नंबर इसका है 124, रई तो रब्बुल इज़्ज़त फिल मनाम, मैंने अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। औज़ाई कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाया तू मेरा बंदा अब्दुर्रहमान, तू मेरा बंदा, प्यार की अल्लाह तबारक व तआला के मेरा बंदा अब्दुर्रहमान। अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा इमाम औज़ाई ने। हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर इसका है 124। और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी को कोट किया है सीर आलामिन नुबला में जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 68
کہ حضرت امام اوزائی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. یہ واقعہ یہاں موجود ہے. کہتے ہیں کہ رأی تو میں نے دیکھا کأن ملکین کہ دو فرشتے آئے, وہ مجھے لے کے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار فرمایا, یہ میرا بندہ عبد الرحمن, میرا بندہ, انت عبدی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انت عبدی, میرے بندے عبد الرحمن, وہ جو نیکیوں کی بات کرتا ہے, نیکیوں کا حکم دیتا ہے. فقلت, میں نے کہا یا باری تعالیٰ, تیری عزت کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ جو پھر فہابتا بھی حتیٰ ردانی الی مکانی, اس کے بعد مجھے اٹھا کے اپنے گھر لے آئے. یعنی خواب میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور مجھے فرشتے لے گئے اور واپس آ کے مجھے اپنے گھر چھوڑ گئے. دوستو, آپ کو یہ میں نے چند کتابوں کے حوالے بتائے, اس کے علاوہ ہم نے اس کا پورا PDF بنانا ہے. آپ کو کثیر تعداد میں حوالے بتائیں گے, دکھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. اور یہ تابعین تبع تابعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اس کو یہ بلنڈر کہتا ہے. کتنا بڑا جھوٹا کہتے ہیں یہ باتیں میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا, یہ بابے ہیں, بابوں نے یہ آپ کو دین سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ ہوتا تو پیکج مل جاتا حضرت موسیٰ کو. بھائی پیکج پہلے سب کو ملا ہوا ہے. تو انشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ کو حوالے ملیں گے. اور اس کو یہ بھی پکی مل گئی کہ جو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا رقبہ بن مسکلہ کو, کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں نے سلیمان تیمی کے لیے بہترین ٹھکانہ بنایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. جناب یہ ہے کتابوں میں. اب مرزا کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.